नमस्कार मित्रों, श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 12 विषय नामाना मूळ तत्वों विषयांक एटले भाग 1 नु त्रीजु प्रकरण पाघड़ीनु मूल्यांकन विषे शीखीशुं। मित्रों, आ प्रकरण मांथी आपणे 5 થી 6 मार्क्स नु पूछाशे, कारण के आ वखते थोड़ीक पेपर स्टाइल तो एज छे पण हेतुलक्षी 20 ની जग्याए 30 मार्क्स ना करेला छे, एटले 5 अथवा 6 मार्क्स, एक 4 मार्क्स नो दाखलो आवे छे, फरजियात छे। एक विकल्प अने 1 मार्क्स नो एक प्रश्न, एम करीने कुल 6 मार्क्स नु आ प्रकरण मांथी आवशे। तो विद्यार्थी मित्रों, जे एक विकल्प ने एक प्रश्न आववानो छे एनी आपणे थोड़ीक थियरी समझ आजे अने पछी आवतीकालथी आपणे दाखलाओ गणीशुं। तो सौथी पहेला आपणुं प्रकरणनुं जे टाइटल छे पाघड़ी। मित्रों, पाघड़ी कोने कहेवाय? पाघड़ी एटले शुं? तो आपणे 11मा धोरणनी अंदर शीख्या छीए के पाघड़ी एक अदृश्य मिलकत छे। अदृश्य मिलकत तो आपणे 11मा धोरणमां शीख्या था। पाघड़ी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पछी एक फ्रेंचाइजीस थयुं हतुं, याद करो थोड़ुंक, बराबर। तो आ जे छे आपणी अदृश्य मिलकतो छे, तो पाघड़ी पण आपणी एक अदृश्य मिलकत छे। तो आना आधारे आपणे पाघड़ी एटले शुं, एटले के पाघड़ीनो अर्थ आपो एवो एक प्रश्न आपणे लखी सकीए। पाघड़ी एटले शुं? अथवा आज प्रश्नने बीजी रीते जो आपणे रजू करवो होय तो पाघड़ीनुं स्वरूप समजावो। पाघड़ीनुं स्वरूप समजावो। आज प्रश्न आपने बीजी रीते पूछे बेना जवाब एक सरखा ज आवशे। बेना जवाब आपणे एक सरखा ज लखी सकीशुं मित्रों। तो हवे हूँ पाघड़ीनो अर्थ आपवानो प्रयत्न करूं छूं। व्यवस्थित शांतिथी समझजो मित्रों। पाघड़ी एटले शुं? तो पाघड़ी एटले धंधानुं प्रतिष्ठा मूल्य दर्शावती अदृश्य मिलकत। पाघड़ी एटले धंधानुं प्रतिष्ठा मूल्य दर्शावती अदृश्य मिलकत। त्रीजी वार बोलूं छूं। पाघड़ी एटले धंधानुं प्रतिष्ठा मूल्य दर्शावती अदृश्य मिलकत। लखीशुं बधा ज आपणे। पाघड़ी एटले धंधानुं प्रतिष्ठा मूल्य दर्शावती अदृश्य, अदृश्य के जेने आपणे जोई सकता नथी एवी मिलकत। पाघड़ी एटले धंधानुं प्रतिष्ठा मूल्य दर्शावती अदृश्य मिलकत। हवे बीजी रीते तो आपणे सामान्य भाषामां अर्थ आपवो होय तो एक ज प्रकारनो धंधो करती बे पेढीओ होय, एमांथी जे पेढी वधु नफो कमाती होय ए पेढी पाघड़ी धरावे छे एम कहेवाय। उदाहरण आपो मित्रों। बे करियाणानी दुकानो छे अथवा बे कापड़नी मिलो छे। ए बे मिलो एक ज प्रकारनो धंधो करे। आ बे करियाणानी दुकानो, आ बाजू बे कापड़नी दुकानो छे।
तो करियाणानी बे दुकानों पैकी जे दुकाननी अंदर नफो वधु होय ई पेढ़ी पाघड़ी धरावे छे एम कहेवाय। अथवा कापड़नी बे मिलो छे ए पैकी जे मिलनी अंदर नफो वधु होय ते मिल पाघड़ी धरावे छे एम कहेवाय। तो हवे आपणी सरल भाषामां बीजो एक अर्थ आपवो होय तो आपी सकीए के बजार में अन्य पेढ़ीओ करता बजार में अन्य पेढ़ीओ करता बजार में अन्य पेढ़ीओ करता जे नफो कमाती होय अन्य पेढ़ीओ जे नफो कमाती होय तेना करता वधु नफो कमावानी क्षमता धरावती पेढ़ी पाघड़ी धरावे छे एम कहेवाय। आ बीजो अर्थ छे बे मांथी एक कोई पण अर्थ लखी सको। मित्रों उपरनो अर्थ तमने वधु सहेलो पड़शे। पाघड़ी एटले धंधानुं प्रतिष्ठा मूल्य दर्शावती अदृश्य मिलकत। कारण के एक ज वाक्यमां जवाब पूरो थई जाय छे। अहींया तमारे थोडुंक बे त्रण वाक्यो बने छे। હવે પાઘડી અદ્રશ્ય મિલકત છે આપણે એ વાત કરી તો આ પાઘડી દર્શાવાય ક્યાં? મિત્રો પાઘડી અદ્રશ્ય મિલકત છે એટલે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુએ દર્શાવાય। પાઘડી એ अदृश्य मिलकत होवाथी पाका सरवैयामां मिलकत लेना बाजुए दर्शाववामां आवे छे। प्रश्न पूछाय पाघड़ी वार्षिक हिसाब में कई जगह दर्शाववामां आवे छे? तो पाघड़ी वार्षिक हिसाब में पाका सरवैयामां मिलकत लेना बाजुए पाका सरवैयामां मिलकत लेना बाजुए दर्शाववामां आवे छे। मित्रों ज्यारे धंधो वेचवामां आवे त्यारे पाघड़ीनुं नाणाकीय मूल्य उपजे छे। धंधो वेचती वखते पाघड़ीनुं नाणाकीय मूल्य उपजी सके छे। तो हवे कई पेढ़ी पाघड़ी धरावी सके कि जे पेढ़ी नो ग्राहक वर्ग स्थिर होय जे पेढ़ी में स्थिर ग्राहक वर्ग होय वधु नफो कमाती होय जे पेढ़ी में ग्राहक वर्ग स्थिर होय वधु नफो कमाती होय ए पेढ़ी नी अंदर पाघड़ी वधु होय छे। प्रश्न एवो पूछे कि पाघड़ीना मूल्यनो आधार शाना पर रहेलो छे? એટલે પાઘડી વધુ ઓછી શાના આધારે નક્કી થાય છે? તો પેઢીની નફો કમાવાની ક્ષમતા પર। જે પેઢી નફો વધુ એની પાઘડીની કિંમત વધુ, જે પેઢીનો નફો ઓછો એની પાઘડીની કિંમત ઓછી। એટલે પાઘડીના મૂલ્યનો આધાર પેઢીના નફો કમાવાની ક્ષમતા પર રહેલો છે। બે વખત પ્રશ્ન પૂછાયેલો પણ છે, બરોબર। એના સ્વરૂપમાં જ આપણે આગળ લખીશું
પેઢીની પાઘડીનો આધાર સ્થિર ગ્રાહક વર્ગ પછી હમણાં બોલ્યો એમ નફો કમાવાની ક્ષમતા અને ધંધાની પ્રતિષ્ઠા પર રહેલો છે। મિત્રો, જે પેઢીની અંદર ગ્રાહકોની સંખ્યા સ્થિર રહેતી હોય, મતલબ 12 માસ ગ્રાહકો સરેરાશ એક સરખા પ્રમાણમાં રહેતા હોય, સરેરાશ સરખી હોતી હોય, તો એવી પેઢીમાં પાઘડીનું મૂલ્ય વધુ હોય। જે પેઢીની નફો કમાવાની ક્ષમતા વધુ હોય એ પેઢીમાં પાઘડીનું મૂલ્ય વધુ હોય, અને જે પેઢીની પ્રતિષ્ઠા સારી હોય એ પેઢીની પાઘડી વધુ હોય। આ આપણો પ્રશ્ન થયો। જો 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય તો આ એક જ વાક્યમાં લખી નાખવાનો। બીજા 2 પ્રશ્નો પણ મેં તમને લખાઈ દીધા કે પાઘડી એ પાકા સરવૈયામાં કઈ બાજુ દર્શાવવામાં આવે છે, તો પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુએ। ત્રીજો પ્રશ્ન પણ લખાઈ દીધો, પાઘડીના મૂલ્યનો આધાર શેના પર રહેલો છે, તો નફો કમાવાની ક્ષમતા પર। જો સ્વરૂપ પૂછાય તો આ બધું જ લખવાનું, અર્થ પૂછાય તો માત્ર એક અર્થ આપી દેવાનો। આ 2 અર્થ મેં લખાયા છે, એમાંથી કોઈ પણ એક, બરાબર? ઓકે, આગળ વધીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે। પાઘડીના મૂલ્યાંકનને અસર કરતા પરિબળો। પ્રશ્ન 2, પાઘડીના મૂલ્યાંકનને અસર કરતા પરિબળો જણાવો। પાઘડીના મૂલ્યાંકનને અસર કરતા પરિબળો જણાવો। મતલબ કે પાઘડીનો આધાર કોના પર હોય છે? પાઘડીનો આધાર કોના પર હોય? એવા કયા પરિબળો છે કે જેમાં પાઘડી વધુ ઓછું હોવાની અથવા ન હોવાની શક્યતા રહેલી છે? તો એવા પાઘડીના મૂલ્યાંકનને અસર કરતા પરિબળો નીચે મુજબ છે। કયા કયા પરિબળો? જુદા જુદા આપણને 7 આપેલા છે। એ પૈકી પહેલું છે ધંધાનું સ્વરૂપ। ધંધાનું સ્વરૂપ। ફરી વખત, પાઘડીના મૂલ્યાંકનને અસર કરતા પરિબળો નીચે મુજબ છે। એ પૈકી પહેલું છે ધંધાનું સ્વરૂપ। કે ધંધામાં આમ સ્વરૂપમાં નજર કરીએ તો એક ધંધો એવો હોય છે કે જે વધુ જોખમી હોય। જો ધંધાનું સ્વરૂપ વધુ જોખમી હોય, જોખમ એટલે એમાં મોટા ભાગે ખોટ અથવા નુકસાન જવાની શક્યતા વધુ રહેતી હોય, એવો ધંધો જોખમી ધંધો કહેવાય। અને બીજું બિન જોખમી એટલે કે સલામત ધંધો હોય કે જેમાં ખોટ અથવા તો નુકસાન જવાની શક્યતા નહિવત હોય અથવા ઓછી હોય। આ 2 વસ્તુ, એક જોખમી ધંધો, બીજો બિન જોખમી અથવા સલામત ધંધો। જે ધંધાની અંદર જોખમનું પ્રમાણ વધુ હોય ત્યાં પાઘડીનું મૂલ્ય ઓછું હોય। જે ધંધામાં જોખમનું પ્રમાણ વધુ ત્યાં પાઘડીનું મૂલ્ય ઓછું હોય,
અને જે ધંધાની અંદર જોખમનું પ્રમાણ ઓછું હોય ત્યાં પાઘડીનું મૂલ્ય વધુ હોય, ત્યાં પાઘડીનું મૂલ્ય વધુ હોય. સમજાયું? ફરીવાર હું લખાવતો જાઉં, ધ્યાન આપતા જજો. જો ધંધામાં જોખમનું પ્રમાણ વધુ હોય તે ધંધામાં પાઘડીનું મૂલ્ય ઓછું હોય છે. અને જે ધંધામાં જોખમનું પ્રમાણ ઓછું હોય ત્યાં પાઘડીનું મૂલ્ય વધુ હોય છે. આ ધંધાના સ્વરૂપને આધારે આપણે પાઘડીનું મૂલ્ય વધુ હોય કે ઓછું હોય આપણે નક્કી કર્યું કે જે ધંધો ખૂબ જોખમી હોય, હવે જોખમી ધંધો અહીંયા નફો નહીવત અથવા ઓછો હોય. હવે નફો ઓછો હોય એટલે સ્વાભાવિક છે જે પેઢીનો નફો ઓછો ત્યાં પાઘડી ઓછી, જે પેઢીમાં નફો વધુ ત્યાં પાઘડીનું મૂલ્ય વધુ. મિત્રો બરોબર? આ બે પહેલું. આ બીજું પરિબળ. હવે આપણે બીજું છે ધંધાનું સ્થળ. મિત્રો પાઘડીના મૂલ્યનો આધાર અથવા એના મૂલ્યાંકનનો આધાર ધંધાના સ્થળ પર પણ રહેલો છે. ધંધાના સ્થળ ઉપર પણ રહેલો છે કે જો ધંધો કોઈ મુખ્ય માર્ગ ઉપર, જેને આપણે દેશી ભાષામાં કે મોકાનું સ્થળ હોય, જો ધંધાનું સ્થળ મોકાનું હોય એટલે કે ધંધો મોકાના સ્થળ પર આવેલો હોય ત્યાં સ્વાભાવિક છે ગ્રાહકોની સંખ્યા વધુ હોય, અને જ્યાં ગ્રાહકોની સંખ્યા વધુ હોય ત્યાં વેચાણ વધુ હોય, અને જ્યાં વેચાણ વધુ હોય એનો નફો વધુ હોય, અને જેનો નફો વધુ એની પાઘડી વધુ. જો ક્યાંથી ક્યાં પહોંચું ધ્યાન આપજો. એક પ્રકારની આખી સિરીઝ થઈ. કેવી? કે જો ધંધો મોકાના સ્થળ પર આવેલો હોય એ પેઢીમાં વેચાણ વધુ હોય, કારણ કે ત્યાં ગ્રાહકોની સંખ્યા મોટા પ્રમાણમાં હોય. વેચાણ વધુ હોય એટલે એનો નફો વધુ હોય, और नफो વધુ હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે એ પેઢીની પાઘડી પણ વધુ હોય. પરંતુ જો ધંધો કોઈ અંતરિયાળ વિસ્તારમાં હોય, કોઈ એવી જગ્યાએ હોય કે જ્યાં ગ્રાહકો ભાગ્યે જ દેખાતા હોય, તો એવી જગ્યાએ કોઈ ધંધો આપણે એનું સ્થળ આવેલું હોય, આ ધંધો શરૂ કર્યો હોય, તો ત્યાં ગ્રાહકો ઓછા હોય, વેચાણ ઓછું થાય, વેચાણ ઓછું થાય એટલે નફો ઓછો જ થાય. સમજો છો વસ્તુ કહું એ? બરાબર. આપણે ઘણી વખત એવું કહીએ છીએ કે આ મેઇન રોડ ઉપર દુકાનોના ભાવ આટલા છે, થોડાક અંદર જઈએ તો ભાવ ઓછા છે, એનાથી પાછળ જઈએ એટલે ભાવ ઓછા, એનાથી ઓછા. એનું કારણ તો કે આ મેઇન સ્થળ ઉપર આવેલી દુકાન છે કે જ્યાં ગ્રાહકોની સંખ્યા વધુ હશે, વેચાણ વધશે અને નફો વધશે, માટે એવી ધંધાના ભાવ, એવી દુકાનોના ભાવ વધુ હોય છે મિત્રો. બરોબર. વધુ યાદ ન રહે તો આટલું યાદ રાખવાનું કે જો ધંધો મોકાના સ્થળ પર આવેલો હોય તો તે પેઢીમાં વેચાણ વધુ હોય છે, જેના પરિણામે નફો વધે છે, અને નફો વધતા પાઘડીનું મૂલ્ય પણ વધે છે. જો ધંધો મોકાના સ્થળ પર આવેલો હોય તો
ત્યાં ગ્રાહકોની સંખ્યા અને વેચાણ વધુ હોય છે। હવે જ્યાં વેચાણ વધુ હોય સ્વાભાવિક છે, વેચાણ વધતા પેઢીનો નફો વધે છે, પરિણામે પાઘડીનું મૂલ્ય પણ વધુ હોય છે। હવે આપણે અંતરિયાળ વિસ્તારની એ વાત કરતા નથી, આપણે આટલું આના માટે બહુ થઈ ગયું મિત્રો। ત્રીજું પરિબળ છે પાઘડીને અસર કરતું હોય એવું, ધંધાના વર્ષો અથવા મુદ્દત। ધંધાના વર્ષો અથવા મુદ્દત। મિત્રો જેમ ધંધો જૂનો એટલે કે ધંધાના વર્ષો વધુ, તેમ તેનો ગ્રાહક વર્ગ જે હોય છે સ્થિર હોય છે। આપણે ઘણી વખત જોતા હોઈએ છીએ, આપણા જે વડીલો જે જગ્યાએ ખરીદી કરતા હોય ત્યાં જ આપણે ખરીદી કરતા હોય, આપણા વડીલો એમના વડીલો જ્યાં ખરીદી કરતા હોય ત્યાં જ મોટા ભાગે ખરીદી કરતા હોય છે। કારણ કે ધંધો જે છે એક પ્રકારનું પ્રતિષ્ઠાવાળો થઈ ગયો હોય છે। ત્યાં લોકોએ જે પહેલેથી જ ધંધો ચાલતો આવે છે તે લોકો છેતરાવાની શક્યતા ઓછી હોય છે એવું માનતા હોય છે। એનો મતલબ કે જેમ ધંધાના વર્ષો વધુ, મુદ્દત વધુ, તેમ તેનો ગ્રાહક વર્ગ સ્થિર બને છે, અને જ્યાં સ્થિર ગ્રાહક વર્ગ હોય ત્યાં વેચાણ વધુ હોય, વેચાણ વધુ હોય ત્યાં નફો વધુ હોય, નફો વધુ હોય ત્યાં પાઘડી વધુ હોય। આપણે લખ્યું છે, જો પાઘડીનો આધાર સ્થિર ગ્રાહક વર્ગ પર રહેલો છે, જોઈ લો, સમજાયું આપણને। ફરીવાર ધંધાના વર્ષોની વાત કરીએ કે જેમ ધંધાના વર્ષો વધુ એમ એનો ગ્રાહક વર્ગ સ્થિર બને છે, એટલે સ્થિર ગ્રાહક વર્ગ હોય અને એનું વેચાણ વધુ હોય, નફો વધુ હોય અને એના આધારે પાઘડી વધુ હોય। જે પેઢીના વર્ષો અથવા મુદ્દત વધુ હોય તે પેઢીમાં સ્થિર ગ્રાહક વર્ગ હોય, પરિણામે પેઢીનો નફો વધુ હોય છે, અને આવી પેઢીની પાઘડી પણ વધુ હોય છે। અને જે નવો ધંધો શરૂ થયો હોય એનો ગ્રાહક વર્ગ મિત્રો બહુ જ ઓછો હોય, એટલે એવી પેઢીની પાઘડી ઓછી હોય છે। જ્યારે નવી પેઢીની પાઘડી ઓછી હોય છે અથવા હોતી જ નથી એવું પણ કહી શકીએ આપણે, બરાબર। આ આપણા 4 પ્રકાર થયા, એટલે કે 4 પરિબળો થયા જે પાઘડીને અસર કરે છે। 7 પરિબળો કુલ છે। ચોથું પરિબળ લઈએ આપણે,
ચોથું પરિબળ છે આપણું બજારની સ્થિતિ. મિત્રો બજારની સ્થિતિની જો વાત કરીએ તો મુખ્ય બે અને પછી એના આપણે બીજા પેટા પ્રકાર પાડી શકીએ છીએ. એક ઇજારાશાહી વાળી બજારની સ્થિતિ, એટલે કે બજારમાં ઇજારો હોય, આપણે 11મા ધોરણની અંદર અર્થશાસ્ત્રમાં શીખ્યા છીએ. એક ઇજારાશાહી વાળી અને બીજું પૂર્ણ હરીફાઈ વાળી. એક ઇજારાશાહી વાળી બજારની સ્થિતિ હોય અને બીજું પૂર્ણ હરીફાઈ વાળી બજારની સ્થિતિ હોય. મિત્રો જ્યાં ઇજારાશાહી હોય, ઇજારાનો મતલબ શું થાય? ઇજારો એટલે ખરીદનારાઓ અસંખ્ય હોય, બજારમાં ખરીદનારાઓ અસંખ્ય હોય, વેચનારો માત્ર એક જ હોય અથવા એકાદ બે હોય. એવી પેઢીમાં અથવા એવા ધંધાની અંદર ઇજારો છે એમ કહેવાય. અને જ્યાં ઇજારો હોય ત્યાં એક જ વેચનાર છે, ખરીદનારાઓ અસંખ્ય છે, મન ફાવે તેવા ભાવ લઈ શકશે, મન ફાવે તેવા ભાવ લઈ શકશે. અને એના કારણે મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ મુજબ કે નફો વધુ હોય છે, બરોબર. અને જ્યાં નફો વધુ હોય ત્યાં પાઘડીનું મૂલ્ય વધુ હોય. એટલે જે પેઢી ઇજારો ધરાવતી હોય, ઇજારો એટલે ખબર પડી, વેચનારો એક જ હોય, ખરીદનારાઓ અસંખ્ય હોય, તે પેઢીમાં વેચાણ વધુ હોય અને વેચાણ વધતા નફો અને પાઘડી નું મૂલ્ય પણ વધુ હોય છે. હવે આનાથી ઉલટું, ઇજારાની જગ્યાએ માનો કે પૂર્ણ હરીફાઈ હોય તો, પૂર્ણ હરીફાઈ હોય એટલે વેચાણ ઓછું હોય. મિત્રો વેચાણ ઓછું હોય એના કારણે એનો નફો ઓછો હોય, નફો ઓછો હોય એટલે પાઘડી ઓછી હોય. આનાથી ઉલટું જે પેઢી પૂર્ણ હરીફાઈ ધરાવતી હોય તે પેઢીમાં વેચાણ ઓછું હોય, જેના લીધે નફો અને પાઘડીનું મૂલ્ય પણ ઓછું હોય. નફો ઓછો હોય, પાઘડીનું મૂલ્ય પણ ઓછું હોય. પાંચમો, સંચાલકોની કાર્યક્ષમતા. સંચાલકોની કાર્યક્ષમતા કે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સંચાલકો અનુભવી હોય, કેવા હોય? અનુભવી હોય અને વધુ કાર્યક્ષમ હોય, ઉત્સાહી હોય, જેને કહીએ, એ પેઢીનું વેચાણ વધુ હોય, એનો નફો વધુ હોય, એટલે એનું પાઘડી પણ વધુ હોય. પણ જે પેઢીની અંદર સંચાલકો છે એ હજી શરૂઆત જ કરી હોય, એટલે કે અનુભવ ના હોય, ઉત્સાહી ન હોય, તો એવી પેઢીની અંદર વેચાણ ઓછું હોય, નફો એના કારણે ઓછો મળે અને એ પેઢીનું પાઘડીનું મૂલ્ય પણ ઓછું હોય છે. આપણે માત્ર પાઘડીનું મૂલ્ય વધુ હોય એ મુદ્દાને ધ્યાનમાં લઈને આગળ વધશું. જે પેઢીના સંચાલકો
उत्साही अने अनुभवी होय ते पेढ़ी में वेचाण अने नफो वधु होय छे अने ते पेढ़ी में पाघड़ी वधु होय छे अने ते पेढ़ी में पाघड़ी पण वधु होय छे। छठ्ठू परिबळ जे आपણા 7 परिबळो छे पैकी હવે छठ्ठू परिबळ अन्य खास लाभ। अन्य खास लाभ मित्रों अमुक पेढ़ी एवी होय छे के जे बीजी पेढ़ीओ करता बीजो वधारानो लाभ आपती होय। खास करीने कि कोई पेढ़ी पेटंट हक धरावती होय, लाइसेंस होय, लाइसेंस अथवा परवानो, पेटंट हक होय, कोई पेढ़ी ट्रेडमार्क होय, कोई पेढ़ी पाटे फ्रेंचाइजीस होय, लाइसेंस होय, परवानो होय जे बीजी पेढ़ी पासे न होय, जेना लीधे पण ग्राहको त्यां वधु खरीदी करवानुं पसंद करशे कारण के लाइसेंस वाली है। बराबर पेढ़ी पासे फ्रेंचाइजीस है, परवानो परवानगी मळेली है। तो आवी पेढ़ीनी अंदर पण मित्रों वेचाणनुं प्रमाण वधु होय छे, एना कारणे नफो वधे छे, एना कारणे पाघड़ीनुं मूल्य वधे छे। फरीवार के जे पेढ़ी पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीस, लाइसेंस, परवानो जेवा हक धरावती होय एवी पेढ़ीनुं वेचाण वधु होय, एनो नफो वधु होय अने एना लीधे मित्रों एनी पाघड़ी वधु होय छे। जे पेढ़ी खास प्रकारना लाभ जेवा के पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीस, लाइसेंस के परवानो धरावती होय ते पेढ़ीनी पाघड़ी वधु होय छे। छेल्लो अने 7मो व्यक्तिगत कौशल्य। व्यक्तिगत कौशल्य मित्रों खास करीने अमुक पेढ़ीओ एवी होय छे कि जे व्यवसाय साथे संकळायेली होय। एकाउंटंट એટલે કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, वकील है, डॉक्टर है। तो आ वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटंट ए व्यावसायिक पेढ़ी धरावता होय छे। एवी पेढ़ीनी अंदर जे ते व्यक्ति पासे कौशल्य होय, आवड़त होय, एमबीबीएस बधा होय, घणा बधा एमबीबीएस होय, बीए एमएस होय, चार्टर्ड एकाउंटंट घणा बधा होय, एमांथी अमुक व्यक्ति पासे वधु ने वधु ग्राहको जता होय छे। एनुं कारण के एनुं व्यक्तिगत कौशल्य, एनी आवड़त। तो ज्यां व्यक्तिगत कौशल्यनी जरूर पड़ती होय त्यां मित्रों पाघड़ीनुं मूल्य ओछुं होय छे, त्यां पाघड़ीनुं मूल्य ओछुं होय छे।
લખી અંદર વ્યક્તિગત કૌશલ્યમાં ડોક્ટર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એટલે કે CA, વકીલ જેવા વ્યવસાયિક પેઢીમાં વ્યક્તિગત કૌશલ્ય ની વધુ જરૂર પડે છે. તેથી આવી પેઢીમાં પાઘડીનું મૂલ્ય ઓછું જોવા મળે છે. આપણા 7 પરિબળો થયા જે પાઘડીના મૂલ્યાંકનને અસર કરે છે. પહેલું ધંધાનું સ્વરૂપ, બીજું ધંધાનું સ્થળ, ત્રીજું ધંધાના વર્ષો અથવા મુદ્દત, ચોથું બજારની સ્થિતિ, પાંચમું સંચાલકોની કાર્યક્ષમતા, છઠ્ઠું અન્ય ખાસ લાભ અને સાતમું વ્યક્તિગત કૌશલ્ય. તો મિત્રો આ રીતે અહીંયા આપણો આ પ્રશ્ન પૂરો કરીએ છીએ. ગૃહકાર્યની અંદર આજે જે 2 પ્રશ્નો લખાયા છે, પાઘડી એટલે શું અથવા પાઘડીનું સ્વરૂપ સમજાવો. બીજો પ્રશ્ન પાઘડીના મૂલ્યાંકનને અસર કરતા પરિબળો સમજાવો. એ આવતીકાલના ગૃહકાર્યમાં રહેશે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.